Hi everyone, this is Sheikh Laljan Basha, Assistant Professor in Mechanical Engineering. Today we will discuss topic is centroid and momentum of inertia with T section. With T section. First one is this is the problem. Find the momentum of inertia of the T section about its centroidal axis with the following dimensions. Top flange is 50 mm and into 10 mm. This is the top flange. This is the top flange. 50 mm into 10 mm. 50 means berth. This is the berth value 50 and 10 mm is depth value. This is the 10 mm and web is 80 mm into 10 mm. Web is this is the web. This is the web. Web berth value is 10 mm and depth value is 80 mm. This is the 80 mm. This ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న లెంత్ వచ్చేసి 80 mm. Next, find the find the area of the given rectangles. This is the rectangle. Find the area of the given rectangle. And second one is distance of centroid of the components. Distance of centroid means x bar and y bar values to find out the centroid distances, and find also x bar and y bar value. X bar and y bar value. X bar means x bar की ఫార్ములా వచ్చేసి a1 ప్లస్ a2 ప్లస్ a3 బై a1 ప్లస్ a2 ప్లస్ a3 and y bar की ఫార్ములా ఈజ్ a1 ప్లస్ a2 ప్లస్ a3 by a1 plus a2 plus a3. And last one is momentum of inertia components. Momentum of inertia components means ixx and iyy. What is this? Is ixx and iyy momentum of inertia components. That is first solve the first plane. Solve the first plane. First plane, this is the first plane. Rectangle area of the given figure. This is the rectangle. To find out the area. Berth value is 10 mm. Berth value is given is called as b1. Depth value is 80 mm is called as d1. A formula is ba1 equals to b1 into d1. Formula is a1 equals to b1 into d1, where b1 value is 10 mm. This is the 10 mm. This distance is 10 mm and d1 equals to 80 mm. This is the berth value, depth and berth value. Berth value is 80 mm. Berth means d1 equals to 80 mm. Formula equals to a1 equals to b1 into d1. దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే మనకి a1లో b1 వాల్యూ తెలుసు, d1 వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి where a1 equals to b1 is 10 mm into d1 equals to 80 mm, where 10 mm into 80 mm is 800 mm square. Here a1 equals to 800 mm square. First plane is completed. And second plane, rectangle area of the second plane. Rectangle area of the second plane. This is the second rectangle. To find out the area. Berth value. This is the plane to b2 equals to 50
mm and d2 equals to 10 mm. b2 equals to 50 mm and d2 equals to 10 mm. Formula is, this is the formula of second rectangle where a2 equals to b2 into d2, where a2 equals to b2 into d2. This is the b2 value. b2 means breadth. This is the breadth value b2. This is the depth value d2. b2 equals to 50 mm, d2 equals to 10 mm, where a2 equals to b2 into d2, where a2 equals to b2 into d2. b2 is 50 mm and d2 is 10 mm, where 50 mm into 10 mm అంటే ఎంత 500 mm స్క్వేర్. ఈ mm స్క్వేర్ ఎలా వచ్చింది, ఇక్కడ b2లో 50 mm ఇచ్చారు అండ్ d2లో 10 mm ఇచ్చారు. mm ఇంటూ mm వచ్చేసి mm స్క్వేర్, వేర్ 50 mm ఇంటూ 10 mm ఈక్వల్స్ టు 500 mm స్క్వేర్, వేర్ a2 ఈక్వల్స్ టు 500 mm స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి, డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్స్ ఫ్రమ్ ద x and y లైన్స్. x and y లైన్స్. ఏ సెక్షన్ ఇది, దిస్ ఈస్ ద టీ సెక్షన్. టీ సెక్షన్ అంటే ఏంది, సిమెట్రిక్గా అండ్ ఐసోసిమెట్రిక్గా. టీ సెక్షన్ ఆల్వేస్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ ద y యాక్సిస్. ద సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ లైన్స్, ద సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ లైన్స్ ఆన్ y యాక్సిస్. ద సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ లైన్స్ మీన్స్ రిఫరెన్స్ లైన్స్ ఎక్స్ అండ్ వై. ఎక్స్ అండ్ వై రిఫరెన్స్ లైన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, మిడిల్లో. టీ సెక్షన్లో మిడిల్లో ద సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ లైన్స్ అంటే మిడిల్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ది వై యాక్సిస్కి ఫార్ములా ఏంటి, వేర్ వై ఈక్వల్స్ టు డి బై టూ. ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ద వై యాక్సిస్ ఈజ్ వై ఈక్వల్స్ టు డి బై టూ. At plane 1 rectangle area of the distance centroid of the y axis. ప్లేన్ 1లో ఏం కనుక్కోవాలి, ఫస్ట్ y యాక్సిస్ కనుక్కుంటున్నాం. అదే ప్లేన్ 1కి కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి వేరే ఫార్ములా వచ్చేసి y1 ఈక్వల్స్ టు d1/2. ఫార్ములా ఈక్వల్స్ టు y1 ఈక్వల్స్ టు d1/2, వేర్ d1 వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు 80 mm. d1 ఈక్వల్స్ టు 80 mm. అండ్ ఆల్సో ఇది y1 కదా, ఈ y1లో మనకి d1 వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి d1 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వేర్ y1 ఈక్వల్స్ టు d1 అంటే ఎంత 80 mm/2. 80/2 మీన్స్ 40, వేర్ y1 ఈక్వల్స్ టు 40 mm. అండ్ ప్లేన్ 2 rectangle area of the y axis. Symmetric axis means y axis. Symmetric axis means y axis. At isosymmetric axis అయితే x axis. To find the x axis also. ఇక్కడ మనకి సిమెట్రిక్ యాక్సిస్ కాబట్టి y యాక్సిస్ కూడా y యాక్సిస్ మాత్రమే కొనుక్కోవాలి. అదే మనకి ఏం తెలియకపోతే x అండ్ y రెండు యాక్సిస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ప్లేన్ 2లో రెక్టాంగిల్ ఏరియా ఆఫ్ ద y యాక్సిస్ సెకండ్ ప్లేన్, వేర్ y2 ఈక్వల్స్ టు d1 ప్లస్ d2/2. y2 ఈక్వల్స్ టు d1 ప్లస్ d2/2. d1 వాల్యూ ఈజ్ 80 mm, వేర్ d1 ఈక్వల్స్ టు 80 mm అండ్ d2 ఈక్వల్స్ టు 10 mm. d1 ఈక్వల్స్ టు 80 mm, d2 ఈక్వల్స్ టు 10 mm. వేర్ y1లో మనకి d1 వాల్యూ తెలుసు, d2 వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి వేర్ y1 ఈక్వల్స్ టు d1 మీన్స్ 80 mm ప్లస్ d2 మీన్స్ 10 mm/2. 10 mm/2, వేర్ y1 ఈక్వల్స్ టు 80 ప్లస్ 10/2 మీన్స్ 5, వేర్ y1 ఈక్వల్స్ టు ఎంత 85 mm. నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సెంట్రాయిడ్ y అనేది కనుక్కున్నాం, వేర్ y ఈక్వల్స్ టు y1 అండ్ y1 అండ్ y2 వాల్యూస్ కనుక్కున్నాం. అలానే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సెంట్రాయిడ్ x యాక్సిస్ కనుక్కోవాలి. అట్ ఫస్ట్ ప్లేన్కి వేర్ x1 ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏంటి, x1 ఈక్వల్స్ టు b1/2 అనేది ఫార్ములా. వేర్ b1 వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు మనకి ఫస్ట్ ప్లేన్లో, వేర్ b1 ఈక్వల్స్ టు 10 mm ఇచ్చారు, 10 mm అని ఇచ్చారు. వేర్ x1 ఈక్వల్స్ టు b1/2 కాబట్టి వేర్ b1 ఈక్వల్స్ టు 10/2. 10/2
2 మీన్ 5, వేర్ x1 ఈక్వల్స్ టు 5 mm వచ్చింది. అలానే నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సెంట్రాయిడ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఈస్ ఎట్ సెకండ్ ప్లేన్ కనుక్కుంటాము కాబట్టి ఫార్ములా x2 ఈక్వల్స్ టు b2/2. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా b2/2, where b2 equals to 50 mm, where x2 equals to b2/2 means 50/2, x2 equals to 25 mm. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇంతవరకు x1, x2 distance of the centroid is isosymmetric and y1, y1 is symmetric. ఇంతవరకు చేస్తే సెంట్రాయిడ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇదే ప్రాబ్లంలో మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చేయాలంటే సేమ్ ఈ టేబులర్ ఫామ్ కానీ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ కాంపోనెంట్స్, నెక్స్ట్ ఏరియా, నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్స్ ఫ్రమ్ ద లైన్ AB with x-axis, y-axis, momentum of inertia components through its centroid and parallel to the axis ix and iy values. ఫస్ట్ ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి? టూ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి A1 ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏంటి? ఫస్ట్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రెక్టాంగిల్ ఆఫ్ ఏరియా A1 ఈక్వల్స్ టు B1 ఇంటూ D1, where B1 equals to 10 mm, D1 equals to 80 mm, where B1 equals to 10 mm into D1 equals to 80 mm. 10 mm into 80 mm అంటే ఎంత? 800 mm square. A1 equals to ఎంత వచ్చింది? 800 mm square వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ది సెకండ్ ప్లేన్ A2, ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఏరియా ఆఫ్ ది ప్లేన్ A2 ఈక్వల్స్ టు B2 ఇంటూ D2 అనేది ఫార్ములా, వేర్ A2 ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏంటి? B2 ఇంటూ D2, వేర్ B2 ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ ఎంత? 50 mm, B2 ఈక్వల్స్ టు 50 mm, D2 ఈక్వల్స్ టు 10 mm, 50 ఇంటూ 10 ఎంత? 50 ఇంటూ 10 అంటే వేర్ A2 ఈక్వల్స్ టు 500 mm స్క్వేర్, వేర్ A2 ఈక్వల్స్ టు 500 mm square. నెక్స్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సెంటర్డ్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్స్ ఫ్రమ్ ద లైన్ AB. Distance of the centered of the components from the line AB having x and y, where x1 equals to B1/2. డిస్టెన్స్ అయితే కనుక్కుంటుంది మన దేంట్లో మూమెంటమ్ ఆఫ్ ఇనర్షియాలో డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్స్ కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి ఏ ప్లేన్ ఫస్ట్ ప్లేన్ కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి x1 ఈక్వల్స్ టు B1/2, వేర్ B1 వాల్యూ ఎంత? B1 ఈక్వల్స్ టు 10 mm, వేర్ B1 ఈక్వల్స్ టు 10 mm, వేర్ x1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకో B1 వాల్యూ, వేర్ x1 ఈక్వల్స్ టు B1/2 అంటే ఎంత? 10/2 మీన్స్ 5 mm, వేర్ x1 ఈక్వల్స్ టు 5 mm. నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్స్ ఫ్రమ్ ద లైన్ A2, వేర్ x2 ఈక్వల్స్ టు ప్లేన్ 2 ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సెంట్రాయిడ్ ప్లేన్ 2 ఈక్వల్స్ టు x2 ఈక్వల్స్ టు B2/2. B2 ఈక్వల్స్ టు ఎంత? 50 mm, వేర్ x2 ఈక్వల్స్ టు B2/2 మీన్స్ 25 mm, x2 ఈక్వల్స్ టు 25 mm. అలానే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సెంట్రాయిడ్ కాంపోనెంట్స్ ఏం కనుక్కోవాలి? y యాక్సిస్ కనుక్కోవాలి. y యాక్సిస్ కనుక్కునేటప్పుడు వేరు y1 అండ్ y2 అనే టూ ప్లేన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి y1 అండ్ y2 అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. y1కి ఫార్ములా ఏంటి? y1 ఈక్వల్స్ టు D1/2, D1/2 అనేది ఫార్ములా. దిస్ ఈజ్ ద y1 ఈక్వల్స్ టు D1/2, వేర్ D1 వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు మనకి? D1 ఈక్వల్స్ టు 80 mm అని మనకి ఫస్ట్ ప్లేన్లో బెర్త్
డెప్త్ వాల్యూ d1 ఈక్వల్స్ టు 80 mm అని ఇచ్చారు. వేర్ y1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చా, d1/2 అంటే ఎంత, d1 వాల్యూ మనకి ఎంత ఇచ్చారు 80/2, వేర్ y1 ఈక్వల్స్ టు 40 mm. అలానే y2 కూడా కనుక్కోవాలి, సెకండ్ ప్లేన్ కూడా కనుక్కోవాలి కదా. వేర్ y2 ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏంటి, d1 ప్లస్ d2/2 అనేది ఫార్ములా. y2 ఈక్వల్స్ టు d1 ప్లస్ d2. d1 వాల్యూ ఎంత, d1 ఈక్వల్స్ టు 80 mm, d1 ఈక్వల్స్ టు 80 mm. ఈ 80 mm ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, టీ సెక్షన్లో ఫస్ట్ మనకు టాప్ ఫ్లేంజ్లో మనకు b1 వాల్యూ d1 వాల్యూ ఇచ్చారు, ఆ d1 వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు 80 mm. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెకండ్ వెబ్లో ఇచ్చిన డెప్త్ వాల్యూ d2 ఈక్వల్స్ టు 10 mm, వేర్ y2 ఈక్వల్స్ ఫార్ములా ఏంటి, d1 ప్లస్ d2/2. d1 అంటే ఎంత 80 ప్లస్ d2 అంటే ఎంత 10/2, 80 ప్లస్ 10/2. y2 ఈక్వల్స్ టు 80 ప్లస్ 10/2 అంటే ఎంత 5, వేర్ y2 ఈక్వల్స్ టు 85 mm, వేర్ y2 ఈక్వల్స్ టు 85 mm. నెక్స్ట్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఇనర్షియా చేసేటప్పుడు ఈ యొక్క స్టెప్ అనేది ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. సెంట్రాయిడ్ లేదా మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్లో ఈ ఒక్క స్టెప్ మాత్రమే ఎక్స్ట్రా వస్తుంది మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఇనర్షియాకి. మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఇనర్షియాకి ఆ ఒక్క స్టెప్ ఏంటంటే, మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్స్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్స్ సెంట్రాయిడ్ అండ్ ప్యారలల్ టు ద యాక్సిసెస్, అండ్ ప్యారలల్ టు ద ఏ యాక్సిసెస్, IXX అండ్ IYY అనే యాక్సిస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. IXXకి ఫార్ములా ఏంటి, IXX ఈక్వల్స్ టు 1/12 ఇంటూ B1 D1 హోల్ క్యూబ్. IXX ఈక్వల్స్ టు 1/12 ఇంటూ B1 D1 హోల్ క్యూబ్ అనేది ఫార్ములా. ఇది యూనిట్స్ ఏంటి, mm/4. అలానే IYY కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, IYY కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. IYYకి ఫార్ములా ఏంటి, 1/12 ఇంటూ b క్యూబ్ ఇంటూ d అనేది ఫార్ములా. IYYకి 1/12 ఇంటూ b క్యూబ్ d అనేది ఫార్ములా. ఫస్ట్ అట్ ప్లేన్ 1కి చేస్తున్నాం కాబట్టి వేర్ IXX1 ఈక్వల్స్ టు b1 ఇంటూ d1 హోల్ క్యూబ్ బై 12, b1 ఇంటూ d1 హోల్ క్యూబ్ బై 12. వేర్ b1 వాల్యూ ఎంత, వేర్ b1 ఈక్వల్స్ టు బెర్త్ వాల్యూ ఫస్ట్ రెక్టాంగిల్లో బెర్త్ b1 ఈక్వల్స్ టు 10 mm. d1 వాల్యూ ఎంత, డెప్త్ వాల్యూ d1 ఈక్వల్స్ టు 80 mm. IXX ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏంటి, b1 ఇంటూ d1 హోల్ క్యూబ్ బై 12. ఇది దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు కదా, IXX1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. మనకి b1 వాల్యూ తెలుసు, d1 వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి IXX అనేది వస్తుంది. వేర్ IXX1 ఈక్వల్స్ టు b1 వాల్యూ వచ్చేసి 10 mm, d1 వాల్యూ వచ్చేసి 80 mm, హోల్ క్యూబ్ ఉంది కాబట్టి హోల్ క్యూబ్ బై 12. IXX1 ఈక్వల్స్ టు 80 హోల్ క్యూబ్ అంటే 80 హోల్ క్యూబ్ ఇంటూ 10 డివైడెడ్ బై 12 చేస్తే ఎంత వచ్చింది మనకి, 426666.67 mm/4 అనేది వస్తుంది. IXX1 ఈక్వల్స్ ఎంత వచ్చింది, 426666.67 mm/4, యూనిట్స్ mm/4. అలానే IXX2 కనుక్కోవాలి. ప్లేన్ 2కి ఫార్ములా ఏంటి, దీంట్లో మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్స్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్స్ సెంట్రాయిడ్ అండ్ ప్యారలల్ టు ద x యాక్సిస్కి, XX ఎన్నో ప్లేన్, సెకండ్ ప్లేన్కి ఫార్ములా ఏంటి, IXX2 ఈక్వల్స్ టు b2 d2 హోల్ క్యూబ్ బై 12, వేర్ b2 ఈక్వల్స్ టు 50 mm, d2 ఈక్వల్స్ టు ఎంత 10 mm, b2 ఈక్వల్స్ టు 50 mm, d2 ఈక్వల్స్ టు 10 mm. వేర్ IXX2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు కదా, IXX2 ఈక్వల్స్ టు 50 mm ఇంటూ 10 హోల్ క్యూబ్ బై 12, 50 mm ఇంటూ 10 హోల్ క్యూబ్ బై 12. అప్పుడు చేస్తే 50 ఇంటూ 10 హోల్ క్యూబ్ బై 12 చేస్తే ఎంత వస్తుంది, IXX2 ఈక్వల్స్ టు 4166.89 mm/4 అనే వాల్యూ వస్తుంది. అలానే మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఇనర్షియా టు పాసింగ్ త్రూ ఇట్స్ సెంట్రాయిడ్ అండ్ ప్యారలల్ టు ద y యాక్సిస్ అనేది కూడా కనుక్కోవాలి. y యాక్సిస్ కనుక్కునేటప్పుడు IYY ఈక్వల్స్ టు
1/12 ఇంటూ బీ క్యూబ్ డి అనేది ఫార్ములా అనేది మనకి తెలుసు. అట్ ఫస్ట్ ప్లేన్కి చేస్తున్నాం కాబట్టి I1 ఈక్వల్స్ టు b1 హోల్ క్యూబ్ ఇంటూ d1/12 b1 హోల్ క్యూబ్ ఇంటూ d1/12 వేర్ b1 ఈక్వల్స్ టు 10 mm అండ్ d1 ఈక్వల్స్ టు 80 mm. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఈ 10 వాల్యూ 10 mm ఇంటూ 80 mm మనకి ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో చూసుకున్నట్లయితే టీ సెక్షన్లో టాప్ ఫ్లేంజ్ ఎంత ఇచ్చారు, టాప్ ఫ్లేంజ్ బెర్త్ వాల్యూ వచ్చేసి 10 ఇచ్చారు, డెప్త్ వాల్యూ వచ్చేసి 80 ఇచ్చారు. ఆ వాల్యూస్ అనేవి ఇక్కడ రాసుకున్నాం. IYY ఈక్వల్స్ టు 10 హోల్ క్యూబ్ ఇంటూ 80/12 10 హోల్ క్యూబ్ ఇంటూ 80/12 అంటే IYY1 ఈక్వల్స్ టు 6666.6 mm/4 యూనిట్స్ వచ్చేసి mm/4. అలానే సెకండ్ ప్లేన్ కనుక్కునేటప్పుడు IYY2కి ఫార్ములా ఏంటి, IYY2 ఈక్వల్స్ టు b2 హోల్ క్యూబ్ ఇంటూ d2/12 IYY2 ఈక్వల్స్ ఫార్ములా ఏంటి, b2 హోల్ క్యూబ్ ఇంటూ d2/12. b2 వాల్యూ ఎంత, b2 వాల్యూ వచ్చేసి 50 అండ్ d2 వాల్యూ వచ్చేసి 10 mm. b2 ఈక్వల్స్ టు 50, d2 ఈక్వల్స్ టు 10 mm. వేర్ b2 ఈక్వల్స్ టు 50 mm ఇంటూ IYY2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు కదా. IYY2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 50 హోల్ క్యూబ్ ఇంటూ 10/12 అంటే ఎంత వచ్చింది, IYY2 ఈక్వల్స్ టు 10416.6 mm/4 వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ ద momentum of inertia to components passing through its centroid IXX and IYY. IXX అండ్ IYYకి ఎంత వచ్చింది మనకి, IXX1 వచ్చింది, IXX2 వచ్చింది, నెక్స్ట్ IYY1 వచ్చింది, IYY2 వాల్యూస్ వచ్చి ఇవన్నీ వాల్యూస్ ఇక్కడ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఇలా టేబులర్ ఫామ్ వేసుకొని చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి, Y బార్ అనేది కనుక్కోవాలి. Y బార్కి ఫార్ములా ఏంటి, A1Y1 ప్లస్ A2Y2/A1 ప్లస్ A2. ఎందుకు వేసుకున్నాం A1Y1 ప్లస్ A2Y2ను, ఇంకో A3Y3 కూడా వేసుకోవచ్చుగా. ఎందుకు వేసుకున్నామంటే ఇక్కడ 2 ప్లేన్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నాం, మనకి ఇచ్చిన టీ సెక్షన్లో 2 ప్లేన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి A1Y1 ప్లస్ A2Y2/A1 ప్లస్ A2 అనేది 2 కాంపోనెంట్స్ మాత్రమే రాసుకున్నాం. అదే ఐ సెక్షన్లో అయితే 3 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి A1Y1 ప్లస్ A2Y2 ప్లస్ A3Y3/A1 ప్లస్ A2 ప్లస్ A3 అని రాసుకున్నాం. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది టీ సెక్షనే కాబట్టి 2 ప్లేన్సే కాబట్టి A1Y1 ప్లస్ A2Y2/A1 ప్లస్ A2 అని రాసుకున్నాం. ఇక్కడ చూడండి, మన ఈ టేబులర్ ఫామ్లో చూసినట్టయితే ఇక్కడ A1 వాల్యూ కనుక్కున్నాం, A1 వాల్యూ ఎంత 800 mm², A2 వాల్యూ ఎంత 500 mm². ఇక్కడ రాసుకున్నది అది. A1 ఈక్వల్స్ టు 800 mm², A2 ఈక్వల్స్ టు 500 mm². నెక్స్ట్ ఏంటి Y1 అండ్ Y2, వేర్ Y1 Y యాక్సిస్లో Y1 వాల్యూ ఎంత, Y1 ఈక్వల్స్ టు 40 mm అండ్ అదే Y యాక్సిస్లో Y2 ఎంత, Y2 వచ్చేసి 85 mm. ఇక్కడ రాసుకున్నది అదే కదా, మనం Y1 Y2 వాల్యూస్ రాసుకున్నాం అండ్ A1 A2 వాల్యూస్ అనేవి రాసుకున్నాం. ఈ Y బార్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు కదా. ఏమేమి వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ A1 వాల్యూ ఉంది, ఇక్కడ మనకి Y1 వాల్యూ ఉంది, A2 వాల్యూ ఉంది, నెక్స్ట్ Y2 వాల్యూ ఉంది, A1 ప్లస్ A2 అన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి Y బార్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు కదా. సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. Y బార్ ఈక్వల్స్ టు A1 అంటే 800 ఇంటూ Y1 అంటే ఎంత 40 ప్లస్ A2 అంటే ఎంత 500 mm ఇంటూ Y2 అంటే ఎంత 85/A1 ప్లస్ A2. A1 అంటే ఎంత 800 ప్లస్ A2 అంటే 500. 800 ఇంటూ 40 చేస్తే 3200 వస్తుంది. 800 ఇంటూ 40 చేస్తే 3200 ప్లస్ 500 ఇంటూ 85 చేస్తే 42500 అనే వాల్యూ వస్తుంది. ఎంత వస్తుంది 42500 డివైడెడ్ బై 800 ప్లస్ 500. 32,000 ప్లస్ 42,500 బై 800 ప్లస్ 500 ఎంత 1300 చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి వాల్యూ 57.3 mm వస్తుంది. వేర్ Y బార్ ఈక్వల్స్ టు 57.3 యూనిట్స్ వచ్చేసి mm.
వేర్ వై బార్ ఈక్వల్స్ ఎంత వచ్చింది 57.3 mm వచ్చింది. అలానే ఎక్స్ బార్ కూడా కనుక్కోవాలి కదా. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎక్స్ అండ్ వై కనుక్కున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ బార్ కూడా కనుక్కోవాలి కదా. ఎక్స్ బార్కి ఫార్ములా ఏంటి, ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్స్ టు a1 x1 ప్లస్ a2 x2 బై a1 ప్లస్ a2. a1 అంటే ఇందాక సేమ్ రాసుకున్నాం మన వాల్యూస్ 800, a2 ఈక్వల్స్ టు 500. ఇక్కడ x1 x2 ఎలా వచ్చినాయి అంటే ఈ టేబులర్ ఫామ్లో ఎక్స్ యాక్సిస్లో కనుక్కున్నాం. x1 అండ్ x2 వాల్యూస్ x1 వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 5 mm వచ్చింది, x2 వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 25 mm వచ్చింది. ఈ వాల్యూస్ తెచ్చి ఇక్కడ రాసుకున్నాం. వేరే ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ బార్లో a1 x1 ప్లస్ a2 x2 బై a1 ప్లస్ a2 ఈ వాల్యూస్ అన్నీ తెలుసు కాబట్టి ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. a1 ఈక్వల్స్ టు 800 ఇంటూ x1 అంటే 5 mm ప్లస్ a2 అంటే 500 ఇంటూ x2 అంటే 25 బై a1 అంటే 800 ప్లస్ 500. 800 ఇంటూ 500 ఎంత 40,000. 4,000 ప్లస్ 500 ఇంటూ 25 ఎంత 12,500. 12,500 డివైడెడ్ బై 1300. 4,000 ప్లస్ 12,500 ఎంత 16,500 డివైడెడ్ బై 1300. ఈ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే 165 బై 13 మిగులుతుంది. 165 బై 13 మిగులుతుంది. 12.69 జాస్ 165 అంటే ఇవి ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్స్ ఎంత వచ్చింది 12.69 యూనిట్స్ వచ్చేసి mm. నెక్స్ట్ ఏం అనుకున్నాం, ఇట్ సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ది టీ సెక్షన్ ఈజ్ ది ఆఫ్ 25,27.3 mm. ఇది ఎక్కడి నుంచి రిఫరెన్స్ లైన్స్ ఎక్స్ అండ్ వై రిఫరెన్స్ లైన్స్ వచ్చేసి వాల్యూ వచ్చేసి 25,27.3 mm. నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి, momentum of inertia of T section about the centroidal axis x axis కనుక్కోవాలి. ఈ యాక్సిస్ x axis కనుక్కోవాలి. ఈ x axis ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ ఫార్ములా అనేది బై యూజింగ్ parallel axis theorem where ixx1 equals to ixx1 plus a1 into yc1 whole square plus ixx2 plus a2 into yc2 whole square. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా. ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఈ ఫార్ములా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే బై యూజింగ్ ప్యారల్ యాక్సిస్ థీరం నుంచి వచ్చింది. బై యూజింగ్ ప్యారల్ యాక్సిస్ థీరం వేర్ ixxలో ఏమేమి వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ixx1 వాల్యూ, ixx2 వాల్యూ. ఇక్కడ మనం టేబులర్ ఫామ్లో ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ixx1 అండ్ ixx2. ixx1 వాల్యూ ఎంత 426666.67 mm పవర్ 4. అలానే ixx2 వాల్యూ ఎంత 6666.67 mm పవర్ 4. ఇంకా ఏం కనుక్కున్నాం మనం, a1 తెలుసు, a2 తెలుసు. a1 వాల్యూ ఎంత 800 mm స్క్వేర్. నెక్స్ట్ a2 ఎంత 500 mm స్క్వేర్. ఇంకా ఏమన్నా మనకి yc1 అండ్ yc2 ఇవి రెండు వాల్యూస్ తెలియవు కాబట్టి yc1 ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అసలు yc1కి ఫార్ములా ఏంటి, వేర్ yc1 ఈక్వల్స్ టు y మైనస్ y1 అనేది ఫార్ములా. yc1 ఈక్వల్స్ టు y మైనస్ y1. అలానే yc2 ఈక్వల్స్ టు y మైనస్ y2 వేర్ yc1 ఈక్వల్స్ టు y మైనస్ y1 అంటే y1 వాల్యూ ఎంత y వాల్యూ ఎంత ఫస్ట్ y వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు 57.3 మైనస్ y1 వాల్యూ వచ్చేసి 40. y1 వాల్యూ వచ్చేసి 40. 57.3 మైనస్ 40 అంటే ఎంత 17.3 mm. yc1 ఈక్వల్స్ టు 17.3 mm అనేది వచ్చింది. అలానే yct కొనుక్కుంటూ వేరు yc2 ఈక్వల్స్ టు y మైనస్ y2 అనేది ఫార్ములా. y వాల్యూ ఎంత 57.3 మైనస్ y2 వాల్యూ ఎంత 85 ఈక్వల్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి మైనస్ 27.7 mm వచ్చింది. ఎంత వచ్చింది మైనస్ 27.7 mm వచ్చింది. మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఇనర్షియాలో నెగిటివ్ వాల్యూ ఇండికేట్ చేయం కాబట్టి పాజిటివ్గా రిప్రజెంట్ చేసుకొని 27.7 mm అని రాసుకున్నాం. అప్పుడు yc1 వాల్యూస్ వచ్చాయి మనకి, yc2 వాల్యూస్ వచ్చాయి. yc1 వాల్యూ ఎంత
17.3 mm, yc2 వాల్యూ ఎంత 27.7 mm. ఇప్పుడు ఐఎక్స్ఎక్స్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు కదా. అసలు ఐఎక్స్ఎక్స్కి ఫార్ములా ఏంటి? ఐఎక్స్ఎక్స్1 ప్లస్ ఏ1 ఇంటూ వైసి1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఐఎక్స్ఎక్స్2 ప్లస్ ఏ2 ఇంటూ వైసి2 హోల్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఐఎక్స్ఎక్స్1 తెలుసు కాబట్టి ఐఎక్స్ఎక్స్1 వాల్యూ ఎంత? ఐఎక్స్ఎక్స్1 వాల్యూ వచ్చేసి 426666.67 ప్లస్ ఏ1 వాల్యూ ఎంత? ఏ1 వాల్యూ వచ్చేసి 800 mm స్క్వేర్ ఇంటూ వైసి1 వాల్యూ ఎంత? వైసి1 వాల్యూ వచ్చేసి 17.3 mm. ఇది ఇక్కడ 17.3 mm హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి హోల్ స్క్వేర్ రాసాం. ప్లస్ ఐఎక్స్ఎక్స్2 వాల్యూ ఎంత? ఐఎక్స్ఎక్స్2 ఈక్వల్స్ టు 6666.67 mm పవర్ 4 ప్లస్ ఏ2 వాల్యూ ఎంత? ఇక్కడ ఏ2 వాల్యూ వచ్చేసి 500. ఇక్కడ 500 ఇంటూ వైసి2 అంటే ఎంత? 27.7 mm. 27.7 వైసిటీకి హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి హోల్ స్క్వేర్ వస్తే ఈ ఐఎక్స్ఎక్స్ మొత్తం చేస్తే ఎంత వచ్చిందంటే మనకి వాల్యూ వచ్చేసి 105.39 ఇంటూ 10⁴ mm పవర్ 4 అనేది వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఐఎక్స్ఎక్స్ అయిపోయిన తర్వాత మూమెంటమ్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ద టీ సెక్షన్ అబౌట్ ద సెంటర్డ్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వై యాక్సిస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ ఎక్కడి నుంచి వై యాక్సిస్ అనేది ఎక్కడి నుంచి మనకి ఫార్ములా అనేది వస్తుందంటే బై యూజింగ్ ప్యారలల్ యాక్సిస్ థీరం. ఈ థీరం ప్యారలల్ యాక్సిస్ థీరం నుంచి ఐఎక్స్ఎక్స్ అండ్ ఐవైవైకి ఫార్ములాస్ అనేది రాస్తాం. ఇప్పుడు ఏం కనుక్కున్నాం? ఐవైవై కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి ఐవైవైకి ఫార్ములా ఏంటి? ఐవైవై ఈక్వల్స్ టు ఐవైవై1 ప్లస్ ఏ1 ఎక్సి1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఐవైవై2 ప్లస్ ఏ2 ఇంటూ ఎక్సి2 హోల్ స్క్వేర్ అనేది ఫార్ములా. ఐవైవైకి ఫార్ములా. ఈ ఐవైవైలో ఏమేమి కాంపోనెంట్స్? ఐవైవై1 వైవై2 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఏ1 ఏ2 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఎక్సి1 ఎక్సి2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. మనకేమేమి తెలుసు? ఐవైవై1 తెలుసు, ఐవైవై2 తెలుసు. ఐవైవై1 ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ ఎంత? 6666.67 mm పవర్ 4. ఐవైవై2 వాల్యూ ఎంత? 104166.67 mm పవర్ 4. ఇవి ఎక్కడ? ఆ టేబులర్ ఫామ్లో ఫస్ట్లో మూమెంటమ్ ఆఫ్ ఇనర్షియా టు పాసింగ్ త్రూ ద యాక్సిసెస్ ఎక్స్ ఐఎక్స్ఎక్స్ అండ్ ఐవైవి కనుక్కునేటప్పుడు ఐవైవై1 ఐవైవై2 వాల్యూస్ కూడా కనుక్కున్నాం కాబట్టి ఆ వాల్యూస్ అనేది ఇక్కడ రాసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఏ1 ఏ1 ఇక్కడ ఆ టేబులర్ ఫామ్లోనే ఏ1 ఏ2 ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఏ1 వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 800 వచ్చింది. ఏ2 వాల్యూ వచ్చేసి 500 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి? ఎక్సి1 అండ్ ఎక్సి2 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎక్సి1కి ఫార్ములా ఏంటి? ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ మైనస్ ఎక్స్1. నెక్స్ట్ ఎక్సి2కి ఫార్ములా ఏంటి? ఎక్స్ బార్ మైనస్ ఎక్స్2. ఎక్సి1 ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ బార్ మైనస్ ఎక్స్1. ఎక్స్ బార్ వాల్యూ ఎంత? 12.69. ఎంత? 12.69 మైనస్ ఎక్స్1 వాల్యూ ఎంత? 5. 12.69 మైనస్ 5 అంటే ఎంత? 7.69 mm. 7.69 mm. యూనిట్స్ వచ్చేసి mm. ఎక్సి2కి ఫార్ములా ఏంటి? ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్2 అనేది ఫార్ములా కాబట్టి ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత మనకి ఇక్కడ వచ్చింది? 12.69 మైనస్ ఎక్స్2 వాల్యూ ఎంత? 25. ఎక్స్2 వాల్యూ ఎంత? 25. 12.69 మైనస్ 25 అంటే మైనస్ 12.31 mm. మూమెంటమ్ ఆఫ్ ఇనర్షియాలో నెగిటివ్ వాల్యూ రిప్రజెంట్ చేయం కాబట్టి వేర్ పాజిటివ్గా రాసుకున్నాం. 12.31131గా రాసుకున్నాం. యూనిట్స్ వచ్చేసి mm. నెక్స్ట్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు కదా. ఇప్పుడు మనకి అన్ని వాల్యూస్ తెలుసు. ఐవైవై1 వాల్యూ తెలుసు, వైవై2 వాల్యూ తెలుసు, ఏ1 వాల్యూ తెలుసు, నెక్స్ట్ ఏ2 వాల్యూ తెలుసు, ఎక్సి1 వాల్యూ తెలుసు, ఎక్సి2 వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి ఐవైవై ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఐవైవై1 వాల్యూ వచ్చేసి 6666.67 ప్లస్ ఏ1 వాల్యూ వచ్చేసి 800 ఇంటూ ఎక్సి1 వాల్యూ ఎంత? 7.69 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఐవైవై2 ఎంత? ఐవైవై2 వాల్యూ 104166.87 ప్లస్ ఏ2 వాల్యూ ఎంత? ఏ2 వాల్యూ వచ్చేసి
500 ఇంటూ ఎక్స్2 ఎంత, ఎక్స్2 వాల్యూ వచ్చేసి 12.31 హోల్ స్క్వేర్. ఈ వాల్యూ మొత్తం చేస్తే మనకి ఐవైవై ఎంత వస్తుంది, ఐవైవై ఈక్వల్స్ టు 11.08 ఇంటూ 10⁴. 11.0 ఇంటూ 10⁴ యూనిట్స్ వచ్చేసి mm⁴. నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ ఎలా గీసుకోవాలి చూడండి. ఈ టీ సెక్షన్లో 2 ప్లేన్స్ ఉన్నాయి. ఇది టాప్ ఫ్లేంజ్, ఇది వెబ్. టాప్ ఫ్లేంజ్ని మిడిల్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఆ మిడిల్ పాయింట్ని A1గా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వెబ్లో ఉన్న మిడిల్ పాయింట్ దాన్ని A2గా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం. అంటే ఈ మిడిల్ పాయింట్ని A1 ఈక్వల్స్ టు 800 mm² అని, నెక్స్ట్ A2 ఈక్వల్స్ టు ఈ వెబ్లో ఉన్న మిడిల్ పాయింట్ A2 ఈక్వల్స్ టు 500 mm వాల్యూస్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఇది ఎక్స్ డైరెక్షనే కదా, ఇది ఎక్స్ డైరెక్షన్. ఈ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో x1 అండ్ x2 వాల్యూస్ అనేవి రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఈ y డైరెక్షన్లో y1 అండ్ y2 వాల్యూస్ అనేవి రాసుకుంటాం. ఇక్కడ ఈ వెబ్లో చూసుకున్నట్లయితే B2 వాల్యూ వచ్చేసి 10 mm అండ్ D2 వాల్యూ వచ్చేసి 80 mm. అది టాప్ లైన్ చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికున్న డిస్టెన్స్ 10 అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికున్న డిస్టెన్స్ 80. నెక్స్ట్ YC1 YC2 వాల్యూస్ వచ్చాయి కదా మనకి. YC1 వాల్యూ ఎంత, YC1 వాల్యూ వచ్చేసి 17.3, YC2 వాల్యూ ఎంత 27.3. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికున్న వాల్యూ YC1, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికున్న వాల్యూ YC1. నెక్స్ట్ ఈ A2 నుంచి A1కి ఉన్న మిడిల్ పాయింట్ YC2. దిస్ ఈజ్ ద T section. Thank you.